So let's have. Normally, once you have this kind of relation, is to relation immediately we think about this as an implicit relation. Implicit relation, oh, is for derivative we can obtain by direct method by doing derivative with respect to x and derivative with respect to y. अब त्यो process गरेर eventually you get the answer आउँछ. तर त्यो process that might be अलिकति लामो गाह्रो हुन सक्छ. Look at options. These are x upon y minus y upon x, y upon x. It gets simplified and gets some answer. अब यही ठाउँमा हामीले एउटा सानो standard formula state गर्छौं. So formula is this: x to the power p into y to the power q equals to x plus y to the power p plus q. If you have a situation like this, यस्तो टाइपको implicit relation आयो भने x मा पनि पावर x र y को पावर जोडेर x plus y को पावर भयो भने this implies the derivative is always given by y divided by x. This is a simple fact. यो एउटा fact चाहिँ जान्नु पर्यो. अनि depending on this fact, we'll be able to answer a lot of questions. जस्तै यसमा exactly यही rule follow भएको छ. x cube y to the power 6, 6 plus 3 यसलाई हामी राइट ल्याउन सक्छौं. So x cube into y to the power 6 equals to x plus y to the power 9. 9 is actually 3 plus 6. 9 चाहिँ 3 plus 6 भएर आएको हुनाले obviously the answer of this question would be definitely y divided by x. भनेको this is a fact based question. जहाँ तिमीले यो fact को बेसिसमा you evaluate the value of the derivative without using the method. कहिले method भन्दा यस्तो part चाहिँ सजिलो हुन्छ. We have another question. Let's try to answer this question also. So x to the power 1 upon m into y to the power 1 upon n given by x plus y to the power m plus n divided by m into n. यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छौं. First get the derivative and x को ठाउँमा 1 राखौं, y को ठाउँमा 2 राखौं. That's what the idea is. अब यो x to the power 1 upon m into y to the power 1 upon n right side मा x plus y to the power m plus n divided by mn. यसलाई actually simplify गर्यो भने m divided by mn plus n divided by mn. यस्तो गरियो भने let's try to simplify it further. अब simplify गर्यो भने let's say x plus y divided by 1 upon n plus 1 upon m. Left side मा x को power 1 upon m छ, right side मा y को power 1 upon n छ. दुईटैलाई add गर्यो भने this will be this plus this. So it follows the standard format we previously discussed. यसको answer पनि अब derivative पनि कति हुनु पर्यो? Therefore, so in this case also derivative will be y divided by x. तर हाम्रो derivative ले त्यो y upon x मा नभएर they are asking the derivative at some point x equals to 1 y equals to 2. अब derivative आयो y को ठाउँमा 2 राख्यो, x को ठाउँमा 1 राख्यो, that is 2 is the answer. Option हेरौँ, definitely it should be 2. 1 upon 2 minus definitely this is the right answer. भनेको the next question पनि त्यही आइडियामा बेस्ड भयो भनेको. So normally when you see an implicit relation, कहिले हामी के ट्राई गर्छौं त, is the relation really following the same power added up on the right side? यो पावर र यो पावर एड गरेर यतापट्टिको पावर बनिरहेछ कि छैन चेक गरौँ. त्यस्तो भएको छ भने डाइरेक्टली आन्सर y upon x. Strictly यो प्लस साइन नै चाहिन्छ, यो प्रोडक्ट चाहिन्छ है. त्यो भएपछि मात्रै रुलले काम गर्छ. Next question we have like this. अब is it really true like even if you have like same structure x to the power m into y to the power n equals to 2 times x plus y to the power m plus n. यो केसमा does that 2 will make a difference? Does that 2 make a difference? कुनै difference create गर्छ वा गर्दैन? भन्दाखेरि answer is still same. Even if you have like positive numbers incorporated over here, यहाँ पनि एउटा positive number छ भने as long as the number is positive there, the same answer will be same. Like again the derivative would be dy upon dx. In this case also it is y divided by x. एउटा extra condition को, so this is again the right answer. भनेको यसमा पनि यो सानो number even if you have like 1 हुँदा हामीले normally यहाँ 1 हुँदाखेरि केस गरेका, तर even if you have 2 a positive number as long as this number is positive still have the same answer. So यसको answer पनि त्यही नै हो. Let's continue. Once so far we discussed about the implicit differentiation technique. Implicit differentiation technique can be done with the idea of differentiating one variable at a time, and that can be obtained directly. And हामीले त्यो बाइ common base भएको टाइपको क्वेशनहरु पनि डिस्कस गर्यौं. Let's move on to the next method of differentiation, that is called logarithmic differentiation technique. What is this logarithmic differentiation technique and when we need this technique? हामीलाई कतिखेर काम लाग्छ र कस्तो बेलामा काम लाग्छ? So what is this technique is all about? यो कस्तो टेक्निक हो? Let's talk about this. Basically कुनै एउटा रिलेसनमा we take log on either side, माथि दुवैतिर log लिन्छौं and then we simplify that relation. Once you simplify it, it is easy to differentiate that function. In some cases, कतिपय ठाउँमा log लिएर simplify गर्न सजिलो हुन्छ. हो यसरी log लिएर फंक्शनलाई simplify गर्ने र त्यसपछि afterward you differentiate the function. The technique is what we call logarithmic differentiation technique. कतिखेर हामीलाई यो log differentiation technique ले हेल्प गर्छ भनेर सोध्यो भने the following two cases are the two cases. कतिखेर जब function having finite number of product, एउटा function is written as a product of finite terms. Finite एउटा termको product दिएर कुनै function दियो भने त्यस्तो केसमा it is better to use log differentiation technique. अनि कस्तो केसमा अर्को केस where you can use log differentiation technique is function having another function as a power. भनेको पावरमा अर्को function as a power दियो. Power variable to the power variable भएको केसहरुमा चाहिँ हामी यो log differentiation technique हरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं. अब यही कुरालाई with the help of a question I just illustrate this. Let's have a look at this. यो हेरौं. We have finite number of product 1 2 3 up to x to the power 2n and we want to evaluate derivative at x equals to 0. At x equals to 0 what is the derivative? अब मैले if I try to differentiate directly, मलाई डाइरेक्टली मैले डेरिभेटिभ गर्न खोजेँ I need to use the product rule. Product rule apply गर्नुपर्छ. अब product rule apply गर्दाखेरि 1 2 यहाँ हामीसँग n वटा टर्म्सहरु छ. n वटा टर्म्स भएको केसमा हामीले product rule लाउनु पर्यो भने I think it would not be easy. Product rule 2 at a time would be good. 2 at a time product rule use गर्दै जाँदा पनि this is practical very difficult. These are the answers. So we was answer हेरेर हामी यसको answer क्वेशनबाट अप्सन हेरेर आन्सर गर्न पक्कै सक्दैनौं. So here धेरैवटा product छ, it's a finite number of products. So what is the idea? We take log, simplify it and then differentiate it. That is the idea. अब दुवैतिर log लिएर let's start the natural log. Natural log लिएर that's we call ln भन्छौं यसलाई. यता पनि natural log लियो. यो 1 plus dx 1 plus dx square and so on it goes 1 plus ex to the power 2 to the power n. Okay? Now use the properties of log to simplify. Log को property to simplify गर्यो भने sum goes to the product 1 plus x log 1 plus ex square. Similarly, the very last term would be this 1 plus ex 2 to the power n. Okay, this is what it is. अब log ले product लाई sum मा कन्भर्ट गरे, sum मा कन्भर्ट गरिसके पछाडी now we can differentiate by using sum rule. अब डेरिभेटिभ गर्न धेरै सजिलो भयो. So here log of y. अब दुवैतिर डिफरेन्शिएट गर्यो भने ln of y को डेरिभेटिभ with respect to x. यसमा sum rule अनुसार यसको डेरिभेटिभ 1 upon 1 plus x plus chain rule लगाइदियो यसको डेरिभेटिभ ln को डेरिभेटिभ 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus x square and भित्रको डेरिभेटिभ 1 plus x square को डेरिभेटिभ 2x plus similarly हामी लास्ट टर्मको डेरिभेटिभ 1 plus
x to the power 2 to the power n into x to the power 2 to the power n will be 2 to the power n x to the power 2 to the power n minus 1. This is the derivative. अब यो साइडमा डेरिभेटिभ गर्यो भने log y लाई y को रेस्पेक्टमा y लाई x को रेस्पेक्टमा, that will be 1 upon y into dy upon dx equals to the same expression all the way down here. Right? So what did you do? Well, this is called log differentiation technique. We're implementing with an example. धेरै एउटा product आयो, we took log on either side and then simplified with the properties of log a into b into c, log a plus log b plus log c हुन्छ. So depending on that, we have log of all these values. So this is what it is. अब दुवैतिर differentiate गर्यो भने यसको डेरिभेटिभ 1 upon 1 plus x, change to log 1 upon 1 plus x square, 1 plus x square को डेरिभेटिभ 2x and goes on and on up to the last term. अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने dy upon dx equals to y times the things on the bracket. है अब यति भइसके पछाडी नाउ डेरिभेटिभ आयो. अब what do you do? अब then you substitute x equals to 0. एकचोटि x equals to 0 राख्यो भने हेरौँ त, if you write x equals to 0, यो टर्म बाहेक सबै टर्म 0 हुन्छ. यो फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हुन्छ, बाँकी सबै टर्म 0 हो. सबै टर्म 0 हो. अब x 0 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ? x 0 हुँदा y कति? Let's have a look. x 0 हुँदा y को भ्यालु x 0 हुँदा x को भ्यालु 0 राख्यो, यहाँ पनि 0 राख्यो, यो पनि 0, everything 0, so 1 times n will be 1. y को भ्यालु चाहिँ 1 आउँदो रहेछ. भनेको अब x 0 राख्दा यो टर्म सबै 1 भयो, यो y को भ्यालु पनि 1 भयो. That means के भयो त, अब डेरिभेटिभ with respect to x would be 1. And option B is the right answer. यसरी थाहा पाउनु पर्यो के. यही ठाउँमा हामीले यो log differentiation technique को आइडिया इम्प्लिमेन्ट गरिएन भने हामीलाई पक्कै पनि डिफरेन्शिएट गर्न not that easy, सजिलो छैन. So what do you do? You take log, simplify, log ले प्रोडक्टलाई सम्ममा लान्छ, सम्ममा लाने बित्तिकै everything becomes so clear. सजिलै निकाल्न सकिन्छ. So that is the advantage of log differentiation technique. Okay. यस्तै टाइपको let's move with another question. Here is another question. So same type of question. 1 plus x plus 2 into 2 plus x 3 plus up to n plus x and then x equals to 0. What is the derivative भनेर सोधेको छ. यसको options are like this. यस्तो टाइपको options है त. यहाँ पनि हामी के गर्छौँ? दुवैतिर log लिदिन्छौँ. Log y would be ln of 1 plus x, 2 plus x, 2 plus x up to n plus x. So this is what we do. अब log property apply गर्नु. Let's have a look. Similar to the first problem, log 1 plus x plus 2 plus x ln n plus x. अब then यसको डेरिभेटिभ 1 upon y dy upon dx equals to यसको डेरिभेटिभ 1 upon 1 plus x, यसको डेरिभेटिभ 1 upon 2 plus x, यसको डेरिभेटिभ 1 upon n plus x. अब x equals to 0 कन्सिडर गर्यो भने पहिला y को भ्यालु निकालौँ. Let's have a value of y at x equals to 0. यसमा गएर सब्स्टिट्युट गर्यो भने x को भ्यालु 0 राख्यो भने 1 into 2 into 3 up to n सम्म जान्छ. So this will be 1 into 2 into 3 up to n हुन्छ. यो 1 देखि n सम्मको प्रोडक्ट कन्सिडर गर्यो भने हाम्रो युजर नोटेसनमा this becomes n factorial. अब यो भएपछि therefore so dy upon dx, यो y becomes n factorial. अब ब्र्याकेट भित्रको एक्सप्रेसनमा के हुन्छ? x को ठाउँमा 0 राख्यो भने 1 upon 1 plus 1 upon 2, it goes all the way up to 1 upon n. 1 upon 1 plus 1 upon 2 up to 1 upon n. If you write this in summation notation, this could be k runs from 1 to n, 1 upon k. So this would be our answer. So it verifies with the second answer. यो आन्सरसँग म्याच गर्छ. So this is the right answer. भनेपछि यो दुवै ठाउँमा what we did, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जब प्रोडक्ट धेरैवटा आउँछ त्यतिखेर त्यो प्रोडक्टको डेरिभेटिभ डाइरेक्टली गर्न पोसिबल छैन. So what do you do? We change that product into sum. कसरी log लिएर log लिँदाखेरि यो प्रोडक्ट सम्म जान्छ, सम्मको डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्न प्रोडक्ट भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ. So that is the reason we take log on either side and simplify and differentiate. And this is log differentiation technique. Okay. अब यस्तै टाइपको अर्को एउटा क्वेसन छ. So here's the question. And we have the answer. अब कहिलेकाहीँ let's try this. This problem can be answered with the same method like log differentiation. जस्तै तरिकाले आन्सर गर्न मिल्छ. तर यो क्वेसनलाई म अलि फरक तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. And यो टेक्निक normally that is useful in the cases of multiple choice questionमा कहिलेकाहीँ very useful. अब हामीलाई के भनिरहेछ? n वटा फ्याक्टरको डेरिभेटिभ कति भनेर सोधेको छ. This is called cross checking method भन्छ. Cross check methodले त कहिलेकाहीँ भेरिफिकेसनबाट हामीलाई डेरिभेटिभ निकाल्न सजिलो हुन्छ के. So n वटा फ्याक्टर दिएर what is the derivative भनेर सोधेको छ भने चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो n वटा फ्याक्टरको डेरिभेटिभ अलरेडी given in one of the option. यहाँ माथिको एउटा अप्सन चाहिँ राइट छ. अब यसलाई कहिलेकाहीँ भेरिफाई गर्ने भनेको we consider this is the new idea है त. I mean different than the previous idea. यो logarithm differentiation युज नगरेर मैले यसलाई हिडन यो cross checking methodबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु. And this is a good idea. हेरौँ है त. n equals to 1 भनेको हामीले यो n equals to 1 एउटा मात्रै फ्याक्टर लिएर डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ? That is एउटा मात्रै फ्याक्टर कन्सिडर गर्यो भने you have 1 minus x मात्रै. अब यसको डेरिभेटिभ हामीलाई x स्टेपमा आइहाल्छ. So dy upon dx equals to -1. अब यहाँ माथिको जुन चाहिँ अप्सन राइट छ त्यो अप्सन त n को हरेक भ्यालुको लागि राइट हुन्छ. अब मैले अप्सनमा गएर n को ठाउँमा 1 राख्दा जुन अप्सनले -1 दिन्छ त्यो अप्सन चाहिँ राइट, बाकी अब सबै अप्सनहरु रङ हुनुपर्छ. This is called cross check गरिरहेको छ कि पर्टिकुलर केसमा चेक गरे n equals to 1 मा cross check गर्दा मेरो आन्सर राइट आउँछ, कुन चाहिँ आन्सर राइट छ कुन चाहिँ रङ छ. अब n equals to 1 राख्यो भने यो n equals to 1 राख्दा 1 minus 1 0 फ्याक्टर यहाँबाट कति आयो? 1 आयो. 1 आयो भनेपछि यो आन्सर पक्कै राइट छैन, -1 आउनुपर्छ. दिस इज द रङ गेस. यो चाहिँ रङ आन्सर हो. अब n को ठाउँमा 1 राख्यो भने यो -1 भयो अनि 0 फ्याक्टर भनेको 1, इट कम्स आउट टु बी -1. यो आन्सर राइट हुन सक्छ तर स्योर छैन, अरु पनि राइट आउन सक्छ अहिले. अब फेरि n को ठाउँमा 1 राख्यो भने यहाँबाट -1 इन्टु n फ्याक्टर भनेको 1, यहाँबाट पनि -1 आयो. यसो हेर्दाखेरि यो दुईटा अप्सन राइट हुन सक्छ. दुईटा अप्सन नै राइट देखियो. थर्डमा गएर हेरौँ, n को ठाउँमा 1 राख्यो भने 2 फ्याक्टर यो पक्कै रङ छ. अनि अब क्रस चेक गर्दा हामीलाई एडभान्टेज के भयो? दुईटा राइट दुईटा रङ देखियो सुरुमै. अनि केही मेहनत नगरिकन भनेको सिम्पली हामीले के गर्यौँ? n equals to 1 राख्दाखेरि अनि क्रस चेक गर्दा यहाँबाट 1 आयो, यो रङ रहेछ. अनि राइट अप्सन त n को हरेक भ्यालुको लागि राइट हुनुपर्छ नि. हामीले n equals to 1 मा क्रस चेक गर्यौँ के. क्रस चेक गर्दा यो राइट भएन, यो राइट भयो, यो राइट भयो, यो राइट भएन. कम्तिमा अब दुईटा राइट दुईटा रङ त थाहा भयो नि. तर यसले हाम्रो आन्सर अझै दिएन. एक स्टेप माथि जाउँ. लेट्स क्रस चेक विथ अनदर केस. यो भन्दा माथि हामी नर्मली n equals to 2 मा गएर चेक गरौँ. अब n equals to 2 मा चेक गर्ने भनेको नाउ यु कन्सिडर द n equals to 2 भनेको दुईटा फ्याक्टर लिनु पर्यो. y equals 1 minus x अनि then 2 minus x. यो राखौँ. अब एकचोटि डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ. सिम्प्लिफाई प्रोडक्ट हो dy upon dx. फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड भनेको -1 प्लस सेकेन्ड फंक्शन डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट भनेको -1. अब यदि x equals to 1 मा यो डेरिभेटिभ निकाल्यो भने dy upon dx भनेको x equals to 1 मा क्याल यो 0 भयो, यो 2 minus 1 नि -1 गर्यो भने इट केम आउट टु बी -1. फेरि पनि डेरिभेटिभ -1 आयो. अब अप्सनमा जाउँ, यो b र c भित्र गएर b र c को ठाउँमा b र c मा गएर n को ठाउँमा 2 राखेर चेक गरौँ. 2 राख्दाखेरि हाम्रो -1 आउँछ कि आउँदैन? -1 आउने अप्सन चाहिँ राइट, -1 अप्सन आउने चाहिँ रङ हुन्छ है त. लेट्स क्रस चेक विथ दिस b. अब b मा n को ठाउँमा -1 भयो, n को ठाउँमा 2 राखेर 2 minus 1 फ्याक्टोरियल यो गर्दाखेरि त -1 नै आउँछ. यो अप्सन राइट रहेछ.
अब यसमा चेक गरौँ यो राख्दाखेरि -1 अब यहाँको ठाउँमा 2 फ्याक्टोरियल भयो यो -2 भयो आउनु पनि -1 यो चाहिँ वास्तवमा रङ रहेछ के सो फाइनली दिस इज द राइट आन्सर भनेको हामीले दिस इज कल क्रस चेकिङ मेथड कहिले यन अब यो आइडिया धेरै जस्तो ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ जब हामीलाई यन ओटाको लागि केही कुरा निकाल भनेर सोधिन्छ हामीलाई यहाँ के सोध्यो यन ओटा फ्याक्टरको डेरिभेटिभ कति भनेर सोध्यो हामीले एउटा फ्याक्टरबाट स्टार्ट गर्यौँ अनि क्रस चेक गरेर दुईटा रङ बनायो अप्सनलाई त्यसपछि बाँकी रहेको फेरि दुईटा राइटबाट हामीले फाइनली राइट आन्सर कसरी निकाल्नु फेरि अरूचोटि क्रस चेक गर्यौँ सो स्ट्यान्डर्ड टेक्निक नर्मली विथ बिगिनर इक्वल्स टु 1 एन्ड देन क्रस चेक इक्वल्स टु 2 यसरी पनि यस्तो टाइपको क्वेशनको आन्सर निकाल्न सकिन्छ यो यसको ड्रब्याक भनेको के भन्दाखेरि मल्टिपल चोइसमा मात्र यो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ क्रस चेकिङ आन्सर नभइकन चेक गर्न मिल्दैन सो दिस इज आइडिया अफ क्रस चेकिङ व्हिच इज अल्सो युजफुल इन सम अदर केसेस पछि अरू केसहरुमा पनि यस्तो केसहरु आइरहन्छ सो वी रिमेम्बर दैट आइडिया ओके अब अनदर एप्लिकेसन अफ लग डिफरेन्सिएसन टेक्निक एउटा चाहिँ फ्याक्टर धेरैवटा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रोडक्ट धेरैवटा प्रोडक्ट भयो भने चाहिँ चेक लग अर्को केस चाहिँ नर्मली व्हाट यु युज द लग डिफरेन्सिएसन इज जब भेरिएबलमा भेरिएबल पावरहरु दिन्छ सो भेरिएबलमा भेरिएबल पावर आउँछ त्यतिखेर वी टेक लग एन्ड देन पावरलाई तल ल्याउँछौँ दैट इज द आइडिया यसमा के पनि गर्नु पर्दैन यो भेरिएबल टु द पावर भेरिएबल भेरिएबल टु द पावर भेरिएबल जस्तो सुकै फर्मेटमा भेरिएबल माथि भेरिएबल पावर आयो भने हामी लग लिन्छौँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ अनि डिफरेन्सिएट गर्छौँ अब लग लियो भने के भयो ln x टु द पावर y इक्वल्स टु ln y टु द पावर x अब सबै ठाउँमा मैले ln किन लिइरहेको छु भन्दाखेरि यसलाई डिफरेन्सिएट गर्न सजिलो हुन्छ यी बेसको लग्स आर अलवेज गुड टु डिफरेन्सिएट हैन अब y इन्टु ln अफ x सिम्प्लिफाई गर्यो भने अनि यो माइनस x ln अफ y इक्वल्स टु 0 मैले के पनि गरेँ लगको प्रपर्टी पनि युज गरेँ अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेफ्ट साइडमा वन साइडेड पनि बनाएँ सबै फंक्सनलाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याएर राखेँ लेफ्ट साइडमा ल्याएर राखेपछि अब यो इम्प्लिसिट रिलेसन भयो यो इम्प्लिसिट रिलेसनलाई मैले हामीले अगाडि पढेको डाइरेक्ट मेथड अफ इभ्यालुएटिङ द डेरिभेटिभ इन इम्प्लिसिट रिलेसन भनेर जुन मेथड पढाएको छौँ त्यो मेथड अब फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ मैले लास्ट टाइमको क्लासमा मैले प्रिभियस सेसनमा पनि भनेको छु सो वी द्याट इज वन अफ युजफुल रुल भनेर यहाँ पनि एप्लाई गर्छ भनेपछि माथिको ब्राकेटमा हामी के गर्छौँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ y लाई कन्स्टेन्ट मान्छौँ अब y लाई कन्स्टेन्ट मान्यो भने y एज इट इज भयो अनि log ln of x को डेरिभेटिभ 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस ln of y कन्स्टेन्ट भयो अनि x को डेरिभेटिभ 1 अब 0 त गर्नै परेन अब फेरि त्यही प्रोसेस अब रिपिट गर्छौँ अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि y लाई भेरिएबल मान्छौँ x लाई कन्स्टेन्ट मानेर डेरिभेटिभ गर्छौँ अब ln of x चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो y को डेरिभेटिभ 1 भयो माइनस x कन्स्टेन्ट भयो ln of y लाई y ले गर्यो भने 1 अपन y अब यसपछि यसलाई फर्दर डेरिभेटिभ कम्प्लिट भयो लग लियौँ सिम्प्लिफाई गर्यौँ डिफरेन्सिएसन पनि कम्प्लिट भयो अब सिम्प्लिफिकेसनको पार्ट बाँकी छ एक स्टेप सिम्प्लिफाई गर्यौँ माइनस y माइनस x ln of y डिवाइडेड बाई अब यतापट्टि सिम्प्लिफाई गर्यौँ y ln of x माइनस x गर्यौँ x को यतापट्टि y भयो अब यो माइनस मन परेन भने माइनसलाई भित्र गरेर मर्ज गर्यौँ माइनस भित्र इन्सर्ट गरिदियो भने y अगाडि राखौँ x ln of y माइनस y डिवाइडेड बाई यो x अगाडि राख्यौँ y ln of x माइनस x यति भयो भने त अप्सन हेरौँ अप्सन हाम्रो कुन चाहिँ अप्सनसँग म्याच भएको छ y x ln of y यसमा चाहिँ दिस इज स्ट्यान्डर्ड टाइपको क्वेशन जसमा हामीले अप्सन के हेर्नै परेन वी डाइरेक्टली लुक एट द क्वेशन हेर्छौँ त्यसलाई मेथड इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ गेट द भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ अनि त्यसपछि क्रस चेक गर्छौँ हामीले निकालेको आन्सर चाहिँ अप्सनमा छ कि छैन दिस इज द स्ट्यान्डर्ड टेक्निक भनेको यु डोन्ट लुक एट द अप्सन अनलेस इज भेरी नेसेसरी लाइक द प्रिभियस क्वेशनमा जस्तो क्रस चेकिङ केस हुने ठीक छ नत्र इन जनरल स्ट्यान्डर्ड आइडिया इज यु डिफरेन्शिएट द थिङ एन्ड वन्स यु हेभ द आन्सर देन यु क्रस चेक द अप्सन भनेको हाम्रो y ln of x ln of y minus y x दिस इज द राइट आन्सर यो आन्सर चाहिँ राइट रहेछ अनि यसमा स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन यु टेक लग सिम्प्लिफाई एन्ड डिफरेन्शिएट ओके सो दिस इज अल अबाउट युजिङ लग डिफरेन्सिएसन टेक्निक इन अ केस लाइक दिस ओके लेट्स मुभ अन अर्को क्वेशन सिमिलर टाइप नट बिग डिल अब यो पनि हामी त्यही आइडियाले गर्न सक्छौँ त्यति धेरै गाह्रो कुरा भएन x टु द पावर x इक्वल्स टु y टु द पावर l अब लग लियो भने ln x टु द पावर x ln y टु द पावर y अब पावरमा पावर प्रि मल्टिप्लाई हुन्छ x ln of x अनि माइनस y ln of y इक्वल्स टु 0 रिलेसन पनि अनि लग लियौँ एक स्टेप सिम्प्लिफाई पनि गर्यौँ अनि त्यसपछि लेफ्ट साइडमा ल्याएर पनि सब्स्टिट्युट गर्यौँ अब फेरि त्यही हाम्रो डाइरेक्ट मेथड अफ डिफरेन्सिएसन एप्लाई गर्यौँ माइनस राखौँ अब यहाँ चाहिँ एक्चुअली के गर्नु पऱ्यो x इन्टु ln of x दुईटै x को फंक्सन भएको प्रोडक्ट हुन्छ लाउनु पऱ्यो है त्यो बिर्सनु भएन अब फर्स्ट फंक्सन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड भनेको 1 अपन x प्लस सेकेन्ड फंक्सन ln of x फर्स्टको डेरिभेटिभ 1 यो दुईटैमा y छ ओभरअल डेरिभेटिभ वुड बी 0 डिवाइडेड बाइ अब फेरि y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरियो भने यो दुईटै प्रोडक्ट x को भ्यालु 0 भयो फर्स्ट फंक्सन डेरिभेटिभ भनेको 1 अपन y प्लस ब्र्याकेटमा राख्दियो भने सजिलो भयो अनि ln of y इन्टु y को डेरिभेटिभ 1 भनेको यो y र y क्यान्सल भयो x र x पनि क्यान्सल भयो माइनस यो 1 प्लस ln of x डिवाइडेड बाइ 1 प्लस ln of y ओके लेट्स हैव लुक अप्सनमा के छ हियर इज द 1 प्लस ln of x अनि यो माइनस र यो माइनस प्लस पनि भइरहेछ द्याट्स गुड ओके सो दिस इज द व्हाट यु आन्सर वी गेट ओके दिस इज द राइट आन्सर कहिले काहीँ यही क्वेशनको आन्सरलाई द्याट क्यान बी चेन्ज स्लाइटली अलिक फरक तरिकाले पनि चेन्ज गर्न मिल्छ रादर देन दिस नदिएर यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ यही अप्सनलाई मैले आई क्यान राइट लाइक दिस यस्तो पनि लेख्न पाउँछु सो ln 1 को ठाउँमा ln of e लेख्न पाउँछु प्लस ln of x आई क्यान चेन्ज अप्सन लाइक दिस यो ln of e गरेर ln of y पनि गर्न मिल्छ सो आई क्यान राइट लाइक दिस सो जस्ट एडिसनल पार्ट यसमा अब यो ln of e र ln of x लाई कम्बाइन गर्यो भने ln of e टाइम्स x डिवाइडेड बाइ ln of e टाइम्स y दिस इज अल अबाउट द प्रपर्टिज अफ लग को प्रपर्टिजहरु युज गरेर कहिले फंक्सनलाई हामी यसरी पनि सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं सो दिस इज द यही स्ट्यान्डर्ड आन्सरलाई आई क्यान चेन्ज स्लाइटली लाइक दिस यो आन्सर अप्सनमा दियो भने हामी के बुझ्नु पर्यो दिस क्यान बी कन्भर्टेबल टु दिस बाइ युजिङ द प्रपर्टिज युज गरेर कन्भर्ट गर्न मिल्छ सो दिस इज अनदर क्वेशन अन लग डिफरेन्सिएसन लेट्स मुभ अन अब आयो after the log differentiation technique now we discuss about the derivative of some standard infinite series कहिले series दिएर given the series find the derivative of the series भनेर पनि सोधिन्छ so standard infinite series हरु दिन सक्छ so अब normally what is the idea behind differentiating a series question is कुनै series दियो भने first we try to get the sum of the series we try to change that whole sum into a function भनेको फंक्सनमा कन्भर्ट गर्ने भनेको normally that is called you get the sum of that series sum निकालिसकेपछि once you have a sum is kind of function जस्तो भयो त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो के गाह्रै भएन भनेपछि अब यो इन्फाइनाइट सिरिजमा बेसिकली देयर आर टु टाइप्स एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिरिज भनेर पनि सोध्न मिल्यो अनि कहिले काहीँ इन्फाइनाइटली रिपिटेड स्ट्रक्चर पनि सोध्न मिल्छ भनेको एउटै चीज इन्फाइनाइट टाइम रिपिट गरेर व्हाट इज द डेरिभेटिभ पनि भन्न मिल्छ सो दैट इज द देयर आर टु टाइप्स एउटा स्ट्यान्डर्ड सिरिज एक्सपोनेन्शियल ज्योमेट्रिक सिरिजहरु दिएर साइन कस सिरिजहरु सोध्न मिल्यो अर्को चाहिँ एउटै टर्म इन्फाइनाइटली रिपिट गरेर व्हाट इज द डेरिभेटिभ भनेर पनि सोध्न मिल्छ सो देयर आर टु टाइप्स वी डिस्कस ईच अफ दिस टाइप्स विथ एन एक्जाम्पल Let's begin with one example. Let's have a look at this. अब हामीले यो सिरिज कतै न कतै कहीँ पढेका छौँ what type of series हाम्रो दिमागमा यो फ्याक्टोरियल देख्ने बित्तिकै this is 1x upon 1 factorial 2 factorial 3 factorial हुँदै जान्छ so this is कसैले भन्नै परेन डाइरेक्टली we can write this exponential series y equals अब यो सम निकाल्ने बित्तिकै things will be automatically एकदम सजिलो भयो so this is exponential series given by e to the power x अब everyone knows the derivative of e to the power x does not change to e to the power x this should be the answer let's have a look at the option के भन्छ
अप्सनमा y y minus 1 y plus 1 नन भने अब e को पावर x अप्सनमा छैन तर e को पावर x भनेको त y नै हो नि त फेरि e को पावर x भनेको y हो सो दिस इज y सो आवर अप्सन A इज द राइट आन्सर यसरी थाहा पाउनु पर्यो के यु गेट द सम अफ द सिरिज सम आयो फंक्सनमा कन्भर्ट हो फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्छौं अनि त्यो अप्सन आन्सरमा छ कि छैन चेक गर्छौं यो स्ट्यान्डर्ड इन्फाइनाइट सिरिजको एउटा राम्रो एक्जाम्पल अफ एक्सपोनेन्शियल सिरिज लेट्स बिगिन अनदर क्वेशन अर्को क्वेशनमा जाउँ हेर अनदर क्वेशन सो नो डाउट सबैजनाले हेर्ने बित्तिकै ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको 1 प्लस हेरौँ यो 1 प्लस 1 अपन 1 divided by x plus 1 divided by x को whole square 1 divided by x को cube यस्तो टाइपको सिरिज भयो दिस इज स्ट्यान्डर्ड ज्योमेट्रिक सिरिज 1 plus r square plus r cube अब सबैजना यो पक्कै यो perhaps all of you remember this इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज यो 1 plus r square 1 plus r square r cube and so on up to infinity सम्म गयो भने दिस इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको सम फाइन्ड आउट गर्ने एउटा फर्मुला छ इट्स अ भेरी बेसिक फर्मुला फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाइ 1 minus common ratio and this is valid when this is less than 1 भनेको यो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाइ 1 minus common ratio भन्ने पार्ट चाहिँ त्यतिखेर भ्यालिड हुन्छ जब हामीले यसको कमन रेशियोको मोडुलस चाहिँ लेस देन 1 लिन्छौँ 1 हुँदाखेरि भ्यालिड 1 भन्दा बिगर इक्वल्स टु भयो भने त्यसको सम चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन ज्योमेट्रिक सिरिज त ज्योमेट्रिक सिरिज हुन्छ बट द सम डज नट एक्जिस्ट सम नआउने भएपछि हामीलाई त्यो खासै काम लाग्दैन भनेपछि अब यो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज भयो यसको सम कति भयो सो सम इज गिवन बाइ फर्स्ट टर्म इज 1 upon 1 minus 1 upon x यसको कमन रेशियो r भनेको 1 upon x छ अब यो भ्यालिड हुनलाई यसको सम भ्यालिड हुनलाई दिस इज लेस देन 1 चाहियो अब यो भन्नुको अर्थ त कमन रेशियो बिगर देन 1 हो जुन चाहिँ अलरेडी गिवन छ सो दैट इज नाइस हामीले यो इन्फाइनाइट सिरिजको सम निकाल्न सक्दो रहेछौँ एन्ड सम इज गिवन बाइ दिस अब यो फंक्सनलाई एकचोटी फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ नाउ लेट्स सिम्प्लिफाई दिस फंक्सन सो दिस सिम्प्लिफाई बाइ x डिवाइडेड बाइ x minus 1 हुन्छ अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने थोरै चेन्ज गरिदियो भने x minus 1 plus 1 गर्यो भने अझै बेटर फर्ममा जान्छ x minus 1 यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1 upon x minus 1 हुन्छ अब यसको डेरिभेटिभ गरियो भने dy upon dx 1 को डेरिभेटिभ 0 यो 1 upon द फंक्सन f of x को डेरिभेटिभ minus 1 upon x minus 1 को स्क्वायर x minus 1 को डेरिभेटिभ 1 मैले एउटा सानो फर्मुला युज गरेँ दिस इज द फर्मुला आई नर्मली रिमेम्बर इट 1 upon f of x भयो भने त्यसको डेरिभेटिभ minus 1 upon f of x को स्क्वायर अनि f of x को डेरिभेटिभ 1 अब यति भयो भने चाहिँ दिस इज व्हाट वी गेट लेट्स हैव अ लुक वेदर व्हाट यू हैव इन द ऑप्शन ऑप्शनमा के छ हेरौँ है त अब x minus 1 so this is basically so dy upon dx equals to minus 1 divided by x minus 1 को whole square let's have a look at option option ले के भन्छ optionमा त minus 1 upon x minus 1 को स्क्वायर गर्दा के पनि छैन एक्सप्रेसन आन्सर त त्यही हो अब यसलाई सबै अप्सन y को टर्ममा दिइराछ भनेपछि त्यसलाई y मा लान कोसिस गरौँ y र x को बीचको रिलेसन इज गिवन बाइ दिस यसले दिन्छ यसले दिने भएपछि अब हामीसँग x minus 1 को स्क्वायर छ यसलाई के गर्दियौ माथि एउटा x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि तलपट्टि फेरि यसलाई चाहिँ यसलाई के गर्दियौ minus 1 x minus 1 को स्क्वायर इन्टु यसलाई x स्क्वायर माथि x स्क्वायरले तल मल्टिप्लाई गर्दियौ लेट्स डु द मल्टिप्लिकेसन अन द टप एन्ड बटम बाइ x स्क्वायर हैन यति गरिसकेपछि यो फ्याक्टर दिस इज द थिङ व्हाट वी अलरेडी नो x स्क्वायर upon x minus 1 को स्क्वायर x स्क्वायर upon x minus 1 को होल स्क्वायर भने दैट इज y स्क्वायर अनि यो माथि minus y स्क्वायर तल x स्क्वायर माथि minus y स्क्वायर तल x स्क्वायर सो दिस इज व्हाट इज द राइट आन्सर यस्तो केसमा पनि हामीले नर्मली के गर्यौं पहिला सम निकाल्यौं सिम्प्लिफाई गर्यौं त्यो सम आइसकेपछि फंक्सनलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं स्लाइटली अनि डिफरेन्शिएट गरेपछि आन्सर हामीले निकालेको फर्ममा छैन यो हामीले त्यहाँको रिलेसनलाई फेरि फर्दर युज गरेर हामीले चाहिने आन्सर चाहिँ कन्भर्ट गर्यौं अनि कहिले कस्तो हुन्छ क्वेशनमा यु गेट अ नर्मल आन्सर बट दैट नर्मल आन्सर इज नट इन द ऑप्शन ऑप्शनमा दिइदैन त्यसलाई स्लाइटली चेन्ज गरिन्छ बिकज युजिङ सम गिवन रिलेसनलाई युज गरेर चेन्ज गरेर हुन्छ हो त्यस्तो भयो भने ओके हामीले त्यो रिलेसन युज गर्छौं त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो अप्सनमा भएको फर्मेटमा चेन्ज गर्छौं